हॅलो स्टुडंट्स, मी प्राध्यापक रोहन क्षीरसागर या ठिकाणी तुमचं स्वागत करतो आपल्या नेक्स्ट लेक्चरमध्ये. ठीक आहे, सध्या आपण पाहत आहोत ऑसिलेशन आणि ऑसिलेशनमध्ये आपण सध्या लिनियर एस एच एमबाबत स्टडी करत आहोत. ठीक आहे, सो आता आपण पुढचा पॉईंट जो पाहणार आहोत तो म्हणजे एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग एस एच एम. ठीक आहे, कुठला पॉईंट पाहणार आहोत? एनर्जी of particle performing SHM. So when particle performing SHM, we have to study about the energy. Okay, so the first here we have study about potential energy. First what we have study about? Potential energy. This is the first. Okay, so for the potential energy we are discussed in terms of displacement. In terms of displacement. Okay, so as we know, displacement is x. So as we know, f is equal to du by dx. F is equal to du by dx म्हणजे energy per unit displacement. It's having minus sign. So hence energy is equal to what? Minus f dx. So total energy, total potential energy we have to integrate. U is equal to minus integration f dx. Okay, so here we have the value of f. So what we have to say for SHM? For SHM, f is equal to minus kx. As we know, x is the displacement and k is the spring constant. K is what? K is the spring constant. Okay, so we have to put this value in this equation. U is equal to minus integration kx into x. So we have minus integration kx square. Sorry, not x, only dx. Here dx. Okay, so k is constant. We have to take outside the integration. So u is equal to integration minus k integration x dx. So using the rule integration, we have u is equal to minus k in bracket x square by 2. So we have minus 1/2 kx square. Okay, so this is the potential energy. What? This is the potential energy. Okay, so as we consider that at x is equal to 0, at initial u is equal to E0. So hence total potential energy is what? 1/2 minus 1/2 kx square plus u0. Okay, so this is the equation here. After this we have to find potential energy in terms of आणि u इज इक्वल टू जर 0 असेल, u0 इज इक्वल टू जर 0 असेल तर हे काय येईल? हेन्स u इज इक्वल टू minus 1/2 kx square. Okay, so second we have to find in terms of b in terms of time. So we have to find in terms of time. So first equation it is in terms of displacement, second is in terms of time. So how we find the in terms of time? As we know that x is equal to a sin omega t. X is equal to a sin omega t plus phi. Omega t plus phi. So at
x0, phi is equal to 0, initial phase. So x is equal to what? A sine omega t. Okay, so here we have the equation for this. So which equation we have? So hence u is equal to 1 half minus 1 half k, and value of x means x square is a square sine square omega t, and as we know omega square is equal to k upon m. So hence k is equal to m omega square. So we have u is equal to 1 half m omega square a square sine square omega t. What we have? Potential energy u is equal to 1 half m omega square sine square omega t. Okay, so this is the equation for the potential energy in terms of time, and this is the equation for potential energy in terms of displacement. ठीक आहे, आता याचं ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन पाहूया इन द फॉर्म ऑफ सायनोसॉइडल वेव्ह. सो जर सायनोसॉइडली जर पाहायचं झालं, ठीक आहे, आता याच्या अलॉंग काय असणार आहे? डिस्प्लेसमेंट असणार आहे. अलॉंग दिस देर इज अ डिस्प्लेसमेंट. ओके, सो what should we have to do here? Just look carefully. So here we have time over here. Okay, so I think at x is equal to 0 it start from initial like this. Sorry, along this there is a potential energy. Okay, so like this, here is the maximum potential energy. Okay, so at t0 it is minimum, and where it is maximum we have to define here. Just look at t by 4, at t by 2 it is minimum, at 3t by 4 it is maximum, and at t it is also minimum. Okay, so like this. आणि याचा जर ग्राफ प्लॉट करायचा झाला अजून एक, तर कशाच्या अगेन्स्ट काय? ते व्यवस्थित पहा, पोटेन्शियल एनर्जी अगेन्स्ट डिस्प्लेसमेंट. ओके, तर या पद्धतीने पोटेन्शियल एनर्जी काय होते? इथे मॅक्सिमम येते. हा पॅराबोलिक ग्राफ येतो. कसा येतो? पॅराबोलिक, म्हणजे इथे मायनस ए असेल आणि इथे प्लस ए, आणि ह्या पोझिशनला ही काय राहते? मॅक्सिमम. ठीक आहे, म्हणजे पोटेन्शियल एनर्जी काय राहते? मॅक्सिमम राहते. कुठे? एक्स्ट्रीम पोझिशनला. कुठल्या पोझिशनला? एक्स्ट्रीम पोझिशनला. म्हणजे ह्या दोनही जे पोझिशन आहेत इथे पोटेन्शियल एनर्जी काय राहणार आहे? यू मॅक्स इज इक्वल टू 1 हाफ के ए स्क्वेअर या फॉर्ममध्ये. ठीक आहे, तर हे झालं पोटेन्शियल एनर्जीबाबत. आता सेकंड आपल्याला कशाबाबत पाहायचं आहे? सेकंड पाहायचं आहे आपल्याला कायनेटिक एनर्जी. कायनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल performing SHM. Kinetic energy of particle performing SHM. So in this, before that we have the note here. एक नोट घ्या. काय म्हणतो आपण या ठिकाणी? नोट काय? ॲट टाइम पिरियड, at time period t by 2, then t, then I think t by 3t by 2, the potential energy is minimum.
तुम्ही ग्राफमध्ये पाहू शकता. अँड इट इज मॅक्सिमम ॲट कुठे मॅक्सिमम T/4 3T/4 T/4 3T/4 देन पुढे काय असेल अजून 5T/4. ठीक आहे. तर या पद्धतीने ओके लक्षात येते व्यवस्थित. तर हे झालं पोटेन्शियल एनर्जी बाबत. सेम आता आपल्याला कशाबाबत पाहिजे आहे कायनेटिक एनर्जी आणि त्यानंतर आपल्याला पाहिजे आहे आपल्या टोटल एनर्जी बाबत. आणि टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेन्शियल एनर्जी अँड कायनेटिक एनर्जी. ग्राफ्स वगैरे व्यवस्थित पाहून घ्या. ठीक आहे. फॉर द कायनेटिक एनर्जी सो फॉर द कायनेटिक एनर्जी आता कायनेटिक एनर्जीसाठी पाहत असताना ठीक आहे मग आपण इथे पाहूया व्यवस्थित लक्ष द्या. फर्स्ट म्हणूया इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट. कशाच्या टर्म्समध्ये पाहायचं आहे इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट. आता डिस्प्लेसमेंटच्या टर्म्समध्ये पाहायचं झालं तर आपल्याला माहिती आहे कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काय आहे 1/2 mv². ॲज वी नो फ्रॉम द व्हॅल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट v इज इक्वल टू ओमेगा इन रूट a² मायनस x². हेन्स v² इज इक्वल टू काय ओमेगा² a² मायनस x². सो वी हॅव टू पुट दिस व्हॅल्यू. Kinetic energy is equal to 1/2 m omega² a² minus x². Okay, so this is the kinetic energy. ठीक आहे. आता हे इक्वेशन आलं इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट. याला आपण बॉक्स करूया. हे इन टर्म्स ऑफ काय आलं डिस्प्लेसमेंट. ठीक आहे. आता इकडे पाहूया इन टर्म्स ऑफ टाईम. तर इन टर्म्स ऑफ टाईम पाहिजे झालं तर व्यवस्थित लक्ष द्या. बी म्हणूया इन टर्म्स ऑफ टाईम. तर इन टर्म्स ऑफ टाईम म्हणजेच आपल्या हार्मोनिक फंक्शनच्या फॉर्ममध्ये व्ही इज इक्वल टू काय येतं आपल्याला माहिती आहे a ओमेगा कॉस ओमेगा टी. जर आपलं साईन फंक्शन असेल डिस्प्लेसमेंटचं तर ठीक आहे. किंवा जर कोसाइन असेल तर व्हायस वर्सा. ते लक्षात घ्या तुम्ही. ठीक आहे. मग आता काय होईल या केसमध्ये आपलं इक्वेशन कसं येईल आपल्याला माहिती आहे कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काय 1/2 mv². म्हणजेच काय 1/2 m a² ओमेगा² cos² ओमेगा टी. या पद्धतीचं इक्वेशन येईल. ठीक आहे. तर हे काय झालं इक्वेशन फॉर कायनेटिक एनर्जी. ठीक आहे. आता कायनेटिक एनर्जी कुठे मॅक्सिमम असते कायनेटिक एनर्जी मीन पोझिशनला मॅक्सिमम असते. कुठे मॅक्सिमम असते मीन पोझिशनला. आणि एक्स्ट्रीम पोझिशनला काय असते ती मिनिमम. म्हणजे तुम्ही जर व्हॅल्यूज पुट करून पाहिलं तर ते लक्षात येईल आपल्या. मग त्याचा ग्राफ्स पाहूया. ग्राफ्स पहा आता. इथं काय असेल टाईम असेल आणि इथं काय असेल या ॲक्सिसवर कायनेटिक एनर्जी. आता ओरिजिनला जर 0 पुट केलं इथे जर 0 पुट केलं सायनोसॉइडल वेव्हमध्ये पहा जर 0 पुट केलं ओमेगा टी काय पुट केला 0 पुट केला तर कॉस किती 1 येतं. म्हणजे कायनेटिक एनर्जी काय येते मॅक्सिमम येते 0ला. नंतर मिनिमम पुढे येते 90 फेजला. नंतर त्याच्या पुढे गेलं तर परत मॅक्सिमम परत मिनिमम मॅक्सिमम मिनिमम. ठीक आहे. हे 0 ही फेज किती आली T/2 किती आली सॉरी ही T/4 आली किती आली T/2 किती आली 3T/2 ही किती आली T आली ही 3T/4 ही किती आली
5T/4. ठीक आहे, या पद्धतीने येतं. आले लक्षात? ओके. सो आता हे झालं सायनोसॉइडली. ठीक आहे, याच्यावरून आपण नोट लिहू शकतो. काय नोट लिहू शकतो? व्यवस्थित पुढे लक्ष द्या. आता पहा, मॅक्सिमम कधी आहे? ज्यावेळेस फेज 0 आहे त्यावेळेस ती मॅक्सिमम आहे. ठीक आहे, मग ते लक्षात घ्या. त्याच्यावरून मॅक्सिमम ॲम्प्लिट्यूडला आपली जी मॅक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आहे त्याला कायनेटिक एनर्जी काय येते? मिनिमम येते. म्हणजे इथे -Aला मिनिमम आणि +Aला पण मिनिमम. मॅक्सिमम डिस्प्लेसमेंटला कायनेटिक एनर्जी काय आहे? मिनिमम आहे. कुठं मॅक्सिमम आहे? मग मेन पोझिशनला, म्हणजे 0च्या पोझिशनला. म्हणजे असा ग्राफ येतो. तो कुठला येतो? तो इन्व्हर्टेड पॅराबोलिक. आणि हा कुठला येतो? याची नोट दुसरी असू शकते. तर ग्राफ इज पॅराबोलिक. ओके. सो याच्यासाठी काय येईल? इथे जर लक्ष दिलं तर हा कुठला येतो? इन्व्हर्टेड पॅराबोलिक. ठीक आहे. तर मग इथे काय म्हणू शकतो आपण? नोट, दोन नोट तयार होतील. पहिले याच्यासाठी काय येईल? कायनेटिक एनर्जी इज मॅक्सिमम ॲट T इज इक्वल टू कितीला? कोणत्या टाईमला मॅक्सिमम आहे? T/2 T, बरोबर. T/2 T नंतर 3T/2 या रेशोमध्ये. अँड मिनिमम ॲट T इज इक्वल टू T/4 3T/4 5T/4. ह्याला काय असतं? ते मिनिमम असतं. ठीक आहे. म्हणजे हे लक्षात घ्या, कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जी कुठे मिनिमम आहे आणि कुठे मॅक्सिमम आहे. ही झाली नोट फर्स्ट. नोट सेकंड. ओके. आता ग्राफ कशाच्या बिटवीन आहे? कायनेटिक एनर्जी आणि डिस्प्लेसमेंट. कायनेटिक एनर्जी आणि डिस्प्लेसमेंटच्या अगेन्स्ट आहे, किंवा ॲम्प्लिट्यूड म्हणू शकतो आपण. बरोबर. म्हणजे द ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट अँड कायनेटिक एनर्जी. काय? द ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट अँड कायनेटिक एनर्जी, किंवा असं म्हणू शकतो ॲट एक्स्ट्रीम पोझिशन कायनेटिक एनर्जी इज 0 अँड ॲट मीन पोझिशन. मीनला पहा, मीन पोझिशन कायनेटिक एनर्जी इज मॅक्सिमम. सो ॲट मीन पोझिशन कायनेटिक एनर्जी इज मॅक्सिमम. तर हे दोनही कन्क्लुजन तुम्ही काय करायचे आहेत? लक्षात घ्यायचे आहेत. ठीक आहे. तर कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जी बाबतचे ग्राफ्स, त्यानंतर इक्वेशन्स इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट आणि इन टर्म्स ऑफ टाईम हे तुमच्या लक्षात आलं असेल. आता पुढे जाऊन पाहूया. आपल्याला पाहायचं आहे टोटल एनर्जी. काय पाहायचं आहे? टोटल एनर्जी. ठीक आहे. तर टोटल एनर्जीसाठी पहा, टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM. टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM. ठीक आहे. मग आता टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM ॲज वी नो, पण दोन केसेस पाहतोय. पहिली कुठली? इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट. मग आता इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट म्हटल्यानंतर ते कसं येईल पहा. तर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काय असतं? कायनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी. ठीक आहे. आता कायनेटिक आणि पोटेन्शियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट आपण फाइंड केलेली आहे. बरोबर. कायनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काय? 1/2 m किंवा 1/2
के ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर, 1/2 के ए स्क्वेअर मायनस एक्स, ही कायनेटिक एनर्जी. आणि पोटेन्शियल एनर्जी काय आहे, 1/2 के एक्स स्क्वेअर. सो हेन्स टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काय, पुट करा 1/2 के ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर प्लस 1/2 के एक्स स्क्वेअर. सिम्प्लिफाय जर केलं 1/2 के ए स्क्वेअर प्लस मायनस 1/2 के एक्स स्क्वेअर प्लस 1/2 के एक्स स्क्वेअर, म्हणजे हे काय होईल, कॅन्सल. म्हणजे टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काय राहील, 1/2 के ए स्क्वेअर. ही झाली इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ठीक आहे, इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट. आता काय पाहायचं, इन टर्म्स ऑफ टाईम. काय पाहायचं आहे, इन टर्म्स ऑफ टाईम. बी तेच इक्वेशन आहे ते का नाही पाहूया आपण, कारण दोन्हींचे तेच इक्वेशन आले होते इन टर्म्स ऑफ टाईम. तर हे काय येईल, परत टोटल एनर्जी इज इक्वल टू कायनेटिक प्लस पोटेन्शियल. ठीक आहे. मग आता जसं आपण पाहिलं होतं, पोटेन्शियल एनर्जीचं इक्वेशन काय आलं होतं, पोटेन्शियल एनर्जीचं आलं होतं 1/2 एम ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर साइन स्क्वेअर ओमेगा टी, हे फर्स्ट. आणि कायनेटिक एनर्जीचं काय आलं होतं 1/2 एम ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर ओमेगा टी. ठीक आहे, या पद्धतीने आलेले. ओके. तर मग आता हेन्स टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काय, 1/2 एम ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर साइन स्क्वेअर ओमेगा टी प्लस 1/2 एम ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर ओमेगा टी. ठीक आहे. मग आता 1/2 एम ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर कॉमन घ्यावं लागेल, इथे काय राहील, साइन स्क्वेअर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वेअर ओमेगा टी. हे काय येईल, याची व्हॅल्यू 1 येते, ही आयडेंटिटी आहे बरोबर. म्हणजे काय आलं, 1/2 एम ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर बरोबर. म्हणजे दोन्ही इक्वेशन काय ॲनालॉगस आहे बरोबर. मग आता ठीक आहे, आता त्याला अजून कन्वर्ट करू शकतो आपण. त्या ठिकाणी आपण जर ओमेगाची व्हॅल्यू पुट केली, ॲज वी नो ओमेगा इज इक्वल टू 2π अपॉन टी. ओमेगा इज इक्वल टू काय, 2π अपॉन टी, म्हणजेच काय, ओमेगा इज इक्वल टू 2π n. मग हेन्स टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काय, 1/2 m 4π स्क्वेअर एन स्क्वेअर ए स्क्वेअर बरोबर. हे इक्वेशन येतं. ठीक आहे, हे इक्वेशन लक्षात ठेवा. आता इथे रिमार्क म्हणू शकतो आपण. काय रिमार्क म्हणू शकतो, रिमार्क लक्षात घ्या. रिमार्क काय म्हणणार आहे आपण या ठिकाणी, रिमार्क असा आहे, फर्स्ट टोटल एनर्जी ऑफ एस एच एम इज सेम ॲट ऑल इन्स्टंट. ऑल इन्स्टंट ऑफ टाईमला टोटल एनर्जी काय असणार आहे, सेम असणार आहे. अँड ॲट ऑल डिस्प्लेसमेंट, ॲट ऑल इन्स्टंट आणि अँड ॲट ऑल डिस्प्लेसमेंट टोटल एनर्जी सेम. आणि सेकंड काय, हे टोटल एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास ऑफ पार्टिकल, amplitude of particle and frequency of particle performing SHM, particle performing SHM, या पद्धतीने. ठीक आहे, हे व्यवस्थित लक्षात ठेवायचं आहे. आले लक्षात. ठीक आहे. तर याच्या स्पेशल केसेसचा जो पार्ट राहिला आहे
तो आपण काय करूया नेक्स्ट लेक्चरमध्ये पाहूया. ओके.